ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية
فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على
محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا 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 محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك
فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله
لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا أبي القاسم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terpanjatkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat dari Allah yang diberikan peluang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas pada hari ini, dibangkitkan kita oleh Allah pada pagi ini dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan didorongi oleh Allah dengan taufiknya untuk hadir di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan solat subuh berjamaah, berzikir bersama, beristighfar bersama dan menghadiri majlis ta'lim ilmu, menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih-lebih lagi di dalam bulan haram, di dalam bulan Rajab yang mana telah berlalu seminggu di dalam bulan Rajab, bulan istighfar, bulan pengampunan, bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bulan untuk menyiapkan diri kita menghadapi bulan yang diistimewakan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan turunnya Al-Quranul Karim, bulan Ramadan, yang mana akan tiba tidak lama lagi, lebih kurang 2 bulan insya-Allah. Maka kita mohon Allah Subhanahu wa taala untuk memberkati kita di dalam bulan Rajab. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk menikmati kemuliaan bulan Ramadan dengan penuh iman dan takwa dan beribadah kepada Allah dan mentaati Rasulnya. Dan moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita taufik dan hidayah agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbanyakkan zikir, berbanyakkan istighfar, berbanyakkan meminta pengampunan kepada Allah di atas kesemua kesalahan dan dosa-dosa kita. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Moga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Moga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala kekotoran, perkara yang tidak disukai dan diingini oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang menuntut kita dengan hawa nafsu kita. Moga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah mengampunkan dosa kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa isteri-isteri dan anak-anak kita. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa adik-adik kita. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang telah meninggal dunia. Moga Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka yang sedang masih hidup menjalani kehidupan di dunia. Moga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan darjat kita yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan moga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan majlis, mari sama-sama kita membaca istighfar Rajab sebanyak 70 kali
mengampun dosa, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sama-sama kita baca dan hadirkan dalam hati, semoga kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka guru kita mengajarkan kepada kita di dalam bulan Rajab, khususnya pada waktu pagi dan petang, khususkan istighfar Rajab dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali di waktu pagi dan 70 kali di waktu petang. Sama-sama kita membacanya. Semoga Allah memberikan kita pengampunan insya-Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni 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 wa tub alayya, wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni 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 wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran kita kitab Minhajul Abidin Wasiat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Moga-moga Allah merahmatinya dan moga-moga Allah SWT memberkati kita dengan ilmunya di dunia dan di akhirat. Maka telah kita sampai pada muka surat 251, perbincangan yang sangat penting dan genting, yang di mana kita sedang membahaskan perkara-perkara yang Imam Ghazali mengetengahkan agar kita dapat menjadi
hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya, agar kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang bermakna, kehidupan yang membawakan kepada kita kebahagiaan di dunia, di barzakh dan di akhirat. Maka ia bukan satu perjalanan yang mudah. Berbagai-bagai dan bermacam-macam rintangan yang harus dihadapi oleh seseorang salih, seseorang murid, seseorang yang ingin menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dunia ini menjadi jembatan baginya untuk menuju ke akhirat. Tidak akan seseorang itu sampai ataupun dapat masuk ke dunia atau ke alam akhirat kecuali mereka itu harus merintangi kehidupan dunia. Tapi begitulah keadaan sunnatullah yang telah dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala makhluk yang bernama manusia dan jin, yang mana mereka itu dihiasi makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama manusia dan jin, dihiasi dengan perkara-perkara seperti nafsu, yang menjadi antara perkara yang terbesar untuk mereka menghadapinya, dan disertai dengan gangguan ataupun bisikan godaan daripada syaitan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyia-nyiakan hamba-Nya. Allah menciptakan kita dan Allah mengetahui bahawa manusia yang diciptakan Allah SWT itu akan menjadi khalifah yang akan memakmurkan dunia Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dunia, menjadikan penghidupan, Allah menjadikan kematian itu semata-mata untuk menguji siapa di antara kamu yang baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kematian dan juga telah menciptakan kehidupan semata-mata untuk menguji kamu, yaitu manusia, golongan manusia dan jin. Siapa di antara kamu yang paling baik amalannya? Bukan siapa di antara kamu yang baik amalannya, tapi siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Itu membawa makna yang dalam. Ulama tafsir menerangkan amalan baik itu adalah amalan orang-orang biasa, orang-orang awam yang mampu melakukan kebaikan. Tetapi orang yang mampu melakukan amalan yang terbaik dan amalan yang paling baik bukan orang-orang awam biasa, tapi mereka orang-orang yang diberikan perhatian oleh Allah, yang mana mereka dapat melawan dan mengendalikan nafsunya, menundukkan nafsunya sesuai dengan syariat Allah dan Rasul. Ini bukan perkara yang mudah, perkara yang sangat sulit. Maka orang-orang yang sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan agar mereka dapat mengharungi kehidupan itu dengan godaan nafsunya, godaan syaitan, itulah mereka yang harus menempuh dengan berapa banyak rintangan, akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah taala membincangkan dalam perkara ini. Apa yang akan kita bincangkan ini adalah marhalatul rabi'ah, peringkat yang keempat. Kita telah membahaskan selama bertahun kita dalam belajar kitab ini, ya. Peringkat awarid. Peringkat awarid iaitu peringkat godaan.
godaan. Maka Imam Ghazali memulakan bab ini dengan mengatakan orang-orang yang hendak beribadat, wajib menahan segala godaan yang boleh menimbulkan kebimbangan dan kerisauan dalam ibadatnya kepada Allah. Orang-orang yang hendak beribadat, dan kita tahu tidak ada jalan untuk kita menuju pendekatan kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya kecuali kita melakukan ibadat yang telah diwajibkan Allah SWT dan Rasul. Jadi itu satu kehendak. Kalau kita hendak menjadi orang yang dekat ataupun orang yang mendapatkan ridha Allah, maka menjadi kewajiban untuk kita melakukan ibadat. Tapi untuk melakukan ibadat, wajib untuk kita menahan segala godaan yang boleh menimbulkan kebimbangan. Kerana manusia ini hidupnya sentiasa bimbang. Bimbang mengenai apa? Bimbang mengenai perkara yang belum tiba. Bimbang, kan? Risau. Alham. Kita bimbang pasal apa yang akan terjadi nanti. Jadi kebimbangan yang timbul itu akan menyekat kita daripada melakukan ibadah dengan rasa tenteram. Dan ini menjadikan ibadat kita itu sangkut. Susah untuk kita melakukan ibadat dengan hati yang tenteram. Macam mana ibadat kita hendak tenteram kalau bimbang kita itu tidak dapat diatasi? Jadi Imam Ghazali kata di sini, perkara yang boleh menimbulkan kebimbangan dan kerisauan dalam ibadatnya kepada Allah. Dan beliau menukilkan di sini awal godaan itu ada 4. Ada 4 godaan yang dihadapi setiap manusia. Dan yang pertama kata beliau adalah rezeki dan tuntutan nafsu. Rezeki dan tuntutan nafsu. Tuan-tuan, puan-puan rahimahumullah, ini Imam Ghazali akan perincikan dengan detail mengenai rezeki dan tuntutan nafsu. Yang mana perkara ini adalah perkara yang pertama yang selalu membuatkan kita bimbang. Akhirnya ibadat kita tergendali. Betul tak betul? Betul. Membuatkan ibadat kita tergendali. Contoh, contoh, kita tahu besok kita nak kerja. Kita nak bangun tahajud, kita fikir kalau bangun tahajud pukul 3, 3.30 besok kerja ngantuk. Besok ngantuk. Tak apa. Nanti kita didihkan sikit, bangun lambat sikit. Contohlah. Tapi dia nak ibadat, cuma dia fikir pasal besok dia nak kerja. Dia kerja pun ibadat. Macam mana nak kerja kalau tengah ngantuk, kalau bangun siang. Jadi kita bimbang tak? Bimbang. Risau tak? Risau. Maka Al-Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia membahaskan di dalam sini rezeki dan tuntutan nafsu, kedua-duanya dapat diatasi dengan satu perkara sahaja yang bernama tawakal. Rezeki dan tuntutan nafsu yang menjadi perkara yang manusia paling bimbangkan, yang menjadi godaan pertama yang menghalang manusia melakukan ibadah dengan rasa tenteram. Kata beliau, rezeki dan tuntutan nafsu ini dapat diatasi dengan tawakal. Untuk itu, sudah seharusnya bagi setiap Muslim untuk menyerahkan diri kepada Allah dalam urusan rezeki dan sebarang tuntutan. Jadi menjadi perkara yang seharusnya setiap Muslim untuk menyerahkan
Menyerahkan apa? Menyerahkan diri kepada Allah dalam urusan rezeki dan sebarang tuntutan. Ini Allah SWT sangat tekankan dalam Al-Quran Al-Karim. Pengertian tawakal itu apa? Adakah tawakal itu bermakna hanya semata-mata menyerahkan kepada Allah tanpa usaha? Tidak. Tapi tawakal itu adalah berusaha sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang Allah telah menetapkan rezeki seseorang. Maka telah bersepakat para ulama bahawasanya 4 perkara itu, ada 4 perkara yang takkan berubah, yang tidak akan diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah menjadi ketetapan sebelum seseorang manusia itu lahir. Maka Allah SWT sudah menetapkan ini 4 perkara. Satu, umurnya di dunia. Yang kedua, rezekinya. Ini rezeki pembahasan yang luas, takkan membicarakan nanti. Umurnya, rezekinya. Yang ketiga, ajalnya. Dan yang keempat, ketentuannya di akhirat, sama ada dia menjadi orang yang ahli syurga ataupun neraka. Ini 4 penentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT secara asal. Maka rezeki termasuk di antara 4 perkara ini. Fa'ala al-'aqili an la yahtammu bi rizqihi wa yatawakkalu 'ala Allah fa innahu hasbuh. Maka hendaklah orang yang berakal tidak merenungkan dan memikirkan dan membimbangkan dan merisaukan mengenai rezekinya, dan hendaklah dia bertawakal kepada Allah SWT, kerana Allah itu yang maha mencukupi. Kita sebenarnya rezeki kita ni semua Allah SWT dah tetapkan, tapi kerisauan kita ni, risau, kita punya risau pun tak tentu. Risau kita macam-macam. Dan yang membuatkan manusia itu jatuh dalam jurang ataupun jatuh dalam kesusahan kehidupan dia di dunia ni, yang buat dia jatuh dalam kesusahan kehidupan dia kat dunia ni apa? Kerana ingin menuntut nafsu. Apa nafsu dia nak? Wattaba'a hawa. Ini nafsu ni jahat, dan nafsu ni tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Sentiasa nak dan nak dan nak dan nak. Itu yang buat kita ni makin tamak. Jadi nafsu ni tak pernah boleh cukup. Macam mana yang mencukupkan nafsunya? Tawakal. Jadi rezeki itu Allah SWT sudah tentukan. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Allah SWT sebutkan dalam Quran Karim dalam surah Hud ayat pertama pada juz 12, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada pun satu binatang yang bergerak. Dabbah ini bermaksud haiwan yang bergerak. Tak ada satu pun binatang yang bergerak di atas muka bumi ini illa 'ala Allah rizquha, kecuali Allah Subhanahu Taala sudah menentukan dan tetapkan rezeki. Ini bila syak. Ini tak ada keraguan padanya, tak ada keraguan. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk kita percaya
menyerahkan diri kepada Allah, itu ketentuan sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau sudah ditetap oleh Allah SWT, kenapa engkau risau sangat? Kenapa? Apa sebab? Dan dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita setiap antara manusia kita ini, kita hanya boleh bermuamalah dan hati kita hanya boleh merasa tenang dengan satu sifat, iaitu kepercayaan. Apa je pun kita buat, apa je, kepercayaan. Kita percaya dengan orang tu, dengan kemampuan dia, dengan kebolehan dia, dengan kejujuran dia. Apa je kita buat, sama. Kita nak makan, betul? Contoh, kita nak makan atau kita nak minum air, kita percaya dan kita yakin orang yang berikan kita air itu jujur. Jujur macam mana? Dia tak ada masukkan poison ke, dia tak ada masukkan apa-apa. Kita ambil, kita minum. Begitu juga kita makan, begitu juga kita naik transport, kan? Apa yang kita buat? Macam mana kita boleh sanggup nak naik kapal terbang, merantaui atau merentas ribuan kilo nak pergi Mekah, nak pergi ke Jeddah? Baik kita naik kapal maupun kita naik kapal terbang, kita tahu kita cuma beli tiket masuk dalam kapal terbang, kita duduk. Percaya tak dengan pilot yang bawa? Kalau tak percaya, jangan naik kapal terbang. Kalau kita tak percaya ambil bawa, jangan naik atas, jangan naik MRT. Jadi kita nak bergerak ke mana kalau kita tak ada kepercayaan? Apa yang boleh buat? Faham perumpamaannya? Begitu juga Allah SWT menunjukkan kepada kita melalui bayi, anak-anak kita yang baru lahir itu, macam mana dia bergantung kepercayaan kepada, dia tahu ada manusia yang menjaganya, yang bernama ayah ataupun ibu ataupun guardian dia. Dia tahu. Dia cuma tahu dia kalau nangis, insya-Allah ada yang kasih dia susu. Tawakalnya macam mana? Kalah tawakal kita yang berakal dengan baby yang belum berakal. Maka Allah SWT sebut dalam ayat ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah SWT, melainkan Allah SWT sudah memastikan, Allah sudah menetapkan rezeki dia. Maka ya wahai hamba Allah, kalau kamu yakin dan percaya Allah SWT sudah tetapkan rezekimu, kenapa kamu pernah sangat kerja? Kenapa kamu pernah sangat tungkus-tungkus sampai menjadi musibah, kemudaratan pada diri kamu? Sampai kamu mengatakan, aku tidak ada waktu untuk mengaji, aku tidak ada waktu untuk zikir. Lebih bahaya lagi, musibah paling besar, orang mengatakan aku tak ada waktu nak solat. Haula wala quwwata illa billah. Sedangkan Allah SWT sudah menyatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkan keluarga kamu, isteri-isteri kamu, anak-anak kamu, orang-orang di bawah jagaanmu, perintahkan mereka solat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu dalam menghadapi ujian itu. Senang tak kita nak ajak anak kita solat? Tak. Susah. Kita pesan, tiap-tiap waktu solat kena pesan, tiap-tiap waktu solat kena ingatkan. Wastabir 'alaiha, Allah bukan sebut wasbir, Allah bukan sebut wasbir, sabarlah kamu, tak. Wastabir, sangatlah bersabar dalam perkara. Wastabir. Dan Allah kaitkan solat itu dengan la nas'aluka rizqa, kami tak minta kepada kamu rezeki, nahnu narzuquk, kami yang menjamin rezeki kamu. Wal 'aqibatu lit taqwa, dan pengakhiran yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi gandingkan ibadah kita ni ada kena-mengena dengan rezeki kita.
Dia yang memberikan penjaminan itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui syariat Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita makna tawakal yang sebenar. Kalau kamu tahu kamu hidup di atas dunia hanya sementara, beberapa waktu, mengapakah kamu begitu pontang-panting keadaanmu demi untuk menuntutkan hawa nafsu kamu, sedangkan rezeki kamu sudah ditetapkan oleh Allah? Betul? Makanya ilmu ini penting. Dan Nabi SAW contoh yang terbaik. Berapa kali kami ulang macam mana Nabi SAW dunia ini diciptakan untuknya. Laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtu khalqa. Kalau bukan kerana-Mu wahai Muhammad, aku takkan ciptakan dunia ini. Nabi kalau nak jadi orang yang paling terkaya, kalau dunia diciptakan untuknya, apa artinya? Itu kekayaan. Yang ini bukan susah kalau Nabi nak. Gunung Uhud ditawar menjadi emas untuk Nabi. Nabi nak. Kenapa? Sayyidul Mursalin, dialah penghulu segala para rasul. Dia dah menjadi contoh yang terbaik untuk umat dia. Dia tahu kerana apa? Fitnah harta itu sangat besar dan sangat dahsyat. Fitnah harta sangat dahsyat, tuan. Jadi ini Allah SWT mengajarkan kepada kita makna tawakal yang sebenar. Nanti akan dibahas, maka saja akan terangkan apa arti tawakal, bilakah waktu yang harus kita tawakal, macam mana nak tawakal. Dia akan didik kita dengan. Jadi tawakal bukan sebarang tawakal. Tawakal ni harus sesuai dengan keadaan dan maknanya. Macam mana Nabi SAW pesan kepada siapa? Sahabatnya yang datang dengan unta. Kemudian dia terus biarkan unta itu. Maka Nabi SAW katanya, kenapa kau tak ikat? Katanya, aku tawakal kepada Allah. Nabi SAW mengajarnya hati tawakal. Ikat dulu, baru tawakal dengan Allah. Itu dia, usahanya. Tawakal pun mesti datang dengan usaha. Dan usaha yang benar-benar usaha, bukan usaha setengah jalan. Usaha setengah jalan tak jalan. Dia usaha betul-betul usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah sempurnakan effort kamu itu, dah sempurnakan, artinya dah buat sesungguhnya, dah buat sebaik-baiknya, maka serah kepada Allah. Baru hati kamu akan tenang. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta dan suka kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Kita selalu sebut tawakal ni senang, tapi kita salah faham maknanya. Kita cakap kita tawakal kepada Allah untuk rezeki kita, tapi hari-hari kita risau pasal rezeki kita. Hari-hari kita akan risau, macam mana nanti besok, macam mana nanti petang ada makan ke tak, besok ada makan ke tak, nanti besok macam mana, minggu depan macam mana. Yang lebih parah lagi, dia dah fikirkan lagi 10 tahun. Parah ni. Jadi maka saya kata di sini, ini disebabkan dua perkara berikut. Yang pertama, agar dia dapat menjalankan ibadat dan mengerjakan kebaikan dengan tenteram. Jadi penting untuk kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat menjalankan ibadah dan mengerjakan kebaikan dengan tenteram. Ini hati tenteram ni paling penting. Tenteram artinya sakinah, dengan rasa aman. Dengan rasa aman. Kerana orang yang tidak menyerahkan diri kepada Allah tidak akan beribadat dengan baik. Dia tak menyerahkan diri kepada Allah, dia tak beribadat dengan baik. Dan itu parah tu.
Tak boleh dia ibadat dengan baik. Fikirannya selalu tertumpuk kepada rezeki. Tengok, kita ni banyak khianat diri kita tau. Faham maksud khianat? Kita tak jujur dengan diri kita. Kita ni banyak menyembunyikan amal ibadah kita ini. Kononnya kita ni ikhlas ibadah pada Allah, tapi dalam ibadah kita mensyirikkan Allah. Dalam ibadah kita ni kita khianat pada Allah. Dalam solat kita ini kita pentingkan pasal kita fikir pasal kita punya rezeki, pasal bisnes, pasal perkara dunia kita. Bukan kita betul-betul ibadah pada Allah. Ini godaan, bisikan daripada syaitan. Makanya bila kita solat, yang ibadah yang paling tinggi, yang paling cepat mendekatkan hamba-Nya kepada Tuhannya, ibadah solat. Dalam ibadah solat tu kita bermula dengan apa? Takbir tu ihram. Takbir yang mengharamkan kita daripada segala perkara yang menjadi halal daripada awalnya. Makan, minum, bercakap-cakap, ketawa, hatta dunia, pekerjaan kita. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allah itu maha besar, artinya Allah itu lebih besar dan terbesar dari segala perkara yang ada dalam diri. Itu sebab takbirnya itu, takbirnya bukan hanya dengan pergerakan. Itu pergerakan menjadi sunnah. Yang menjadi rukun dalam solat itu sebutannya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tapi bila kita sebut Allahu Akbar, maka hadirkan hati tu, kata ulama, paling kurang pun waktu takbiratul ihram hadirkan hati sepenuhnya. InsyaAllah solat itu akan dijaga oleh Allah dengan khusyuk. Kalau takbiratul ihram dia je fail, seluruh solatnya tak ada makna. Sampai dia Allahu Akbar, ini kinayah. Tahu tak maksud kinayah? Dia angkat tangan, ini membuang segala perkara di belakangnya, dan Allah di hadapan. Ini hakikat takbiratul ihram. Maka tu Sayyidina Abdullah bin Abi al-Haddad, Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, yang dikisahkan beliau daripada mulanya azan masuk waktu sampai beliau mendirikan solat, itu perjalanan beliau daripada rumah beliau menuju ke masjid, itu hatinya sudah berguncang untuk dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni ta'zim. Ta'zim, apa maksud ta'zim? Mengagungkan zat yang wajib diagungkan. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu solat. Ini orang yang faham makna dan hakikat tasawuf. Hatinya itu memang sudah tidak ada pergantungan kepada dunia kecuali Allah. Semuanya Allah. Maka beliau itu waktu takbiratul ihram, dinding diretak. Allah. Dan itu dilihat oleh semua jemaahnya. Macam mana boleh sampai pada itu hakikat? Contoh, macam mana hatinya tak kuat. Nabi Ibrahim AS dikisahkan beliau apabila sudah masuk waktu solat dan beliau ingin mendirikan solat, maka hati beliau ini akan berdebar dan boleh didengari orang 1000 meter jauh daripada dia. Ini tak mustahil bagi orang yang hatinya itu penuh dengan takwa kepada Allah SWT. Macam mana boleh kita mencapai hakikat orang-orang sedemikian?
hendaklah kita mematuhi syariat dengan sebenar-benar. Yang akan capai, yang mustahil. Ini dinamakan rijalullah, orang-orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana mereka boleh capai pada tahap sedemikian? Kerana tawakal mereka kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Dia tak ada kerisauan pun, dia tak ada fikir pun. Maka itu Nabi SAW mengajarkan kita, umatnya, untuk sentiasa menjaga solat 5 waktu. Bukan solat aja, solat dalam keadaan berjemaah. Bukan berjemaah aja, tapi solat pada awal waktu berjemaah. Bukan solat pada awal waktu berjemaah, tetapi mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maka dikatakan Nabi SAW, barang siapa yang melakukan solat fardu berjemaah 5 waktu selama 40 hari, maka Allah SWT akan berikan pada dia 2 keselamatan. Dia akan selamat daripada sifat munafik, dan dia akan selamat daripada api neraka Allah. Itu Nabi jamin 40 hari. Tengok macam ni dia istiqamah. Kita mungkin dapat 5 waktu, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, fail. Allah, ini nak jaga ni, itu first. Jadi ini yang boleh membuatkan kita benar-benar tawakal kepada Allah adalah kita serahkan semua perkara urusan rezeki kepada Allah SWT. Usahakan semampu mungkin, tapi jangan bergantung kepada kemampuan usaha. Sebab yang memberikan rezeki itu Allah SWT, dan Allah telah tetapkan rezeki. Itu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, doa yang paling penting. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, kami mohon kepada kamu pengampunan dan al-afiyah, keselamatan. Keselamatan dalam semua perkara. Keselamatan dalam kesihatan, keselamatan dalam rezeki, keselamatan dalam urusan, keselamatan dalam pengorbanan, semua keselamatannya minta kepada Allah. Baru hati kita dapat tenteram, kita nak ibadah boleh konsentrate. Tak akan menggugat seseorang yang hatinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bahkan tidak sempat sama sekali sebab fikirannya selalu tertumpu kepada rezeki, keperluan dan maslahat-maslahat lain. Rasa bimbang itu kadang-kala dari segi zahir dan kadang-kala dari segi batin. Pada zahirnya, dia selalu sibuk memburu rezeki. Ya, setiap antara kita bekerja, lagi kehidupan kita di Singapura yang penuh dengan cabaran, penuh dengan dugaan. Oh, kita berbelanja bukan sedikit. Kalau 10-20 tahun lepas mungkin gaji kita 2,000 dah cukup. Kita rasa cukup lah. Kalau sekarang yang gaji 6,000 pun rasa tak cukup. Ini facts. Orang rasa begitu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kekayaan yang sebenar bukan terletak pada kekayaan hartanya, tapi kekayaan yang terletak pada ketenangan hati. Cukup. Kalau nak kata cukup, atau orang yang gajinya 20,000 pun tak cukup. Besar periuk, sakrat. Dia rasa gaji dia besar, dia belanja lagi besar. Akhirnya dia pun cakap tak cukup. Yang kerja gaji 3,000, tapi alhamdulillah cukup. Rumah ada, makanan kat rumah ada, keperluan di rumah ada, keperluan sekolah-sekolah anak-anak cukup. Apa dia ada cukup? Itu yang Nabi suruh kita minta kepada Allah, keberkatan.
Ini berkat tak boleh nampak, ini berkat dirasa. Berkat ni, berkat dia tak ada ilmu. Ini berkat ni is feel. Kita rasa cukup, padahal dari segi zahir kita tengok macam tak cukup, tapi Allah mencukupkan. Itu nama berkat. Maka setiap doa Nabi gandingkan dengan keberkatan. Nabi suruh kita minta banyakkan rezeki, banyakkan harta. Nabi suruh minta. Dan Nabi ikutkan doa itu dengan keberkatan. Allahumma akthir amwali wa auladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyakkanlah hartaku, perbanyakkanlah keturunanku, dan berkatilah aku pada apa yang telah Kau berikan kepada aku. Doa Nabi ajar. Siapa bilang Nabi ajar kita supaya tak kaya? Nabi suruh kita minta kekayaan dan keberkatan dalam kekayaan itu. Artinya apa? Kekayaan dalam hati. Dia ada harta, banyak ibadah dia boleh bikin. Dia duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu duit. Nak ibadah lagi banyak, ya duit banyak. Itu sebab kalau orang cakap dengan kita, kalau orang cakap dengan kita, ataupun orang apa, orang cakap, orang ni macam kaya je. Amin. Jangan cakap taklah, tak mungkin lah Allah jadikan aku kaya. Rasulullah minta dengan Allah. Tak ada halangan dalam minta kekayaan daripada Allah. Cuma minta Allah keberkatan di dalam kekayaan itu. Supaya apa? Harta itu juga garanti oleh Allah. Dengan harta itu dapat kita infak pada jalan Allah, dapat kita wakaf pada jalan Allah, dapat kita bantu anak-anak yatim, dapat kita bantu janda-janda, dapat kita bantu orang-orang yang susah. Semuanya dengan harta. Dapat kita lakukan umrah, dapat kita lakukan haji, dapat kita lakukan banyak perkara, memberikan orang makan. Semuanya perlukan duit. Minta pada Allah. Itu baru namanya kekayaan yang sebenar-benarnya. Jadi itu yang Nabi SAW ajar. Jadi perbanyakkan doa. Allahumma akthir amwali wa auladi wa barik li fima a'taitani. Allahumma akthir amwali wa auladi wa barik li fima a'taitani. Jadi anak banyak pun biar berkat. Jangan anak banyak tapi macam anak kucing. Bersifat, bikin susah orang, kacau orang, buat kasih susah hidup orang. Tak, keberkatan terletak pada anak. Jadi anak kita jadi anak yang soleh, yang dapat meneruskan perjuangan Nabi SAW, dapat jadi orang yang alim, dapat jadi orang yang manfaatkan orang dengan ilmu. Banyak kan? Dan Nabi akan berbangga dengan sedemikian. Baik? Jadi pada lahirnya dia sibuk memburu rezeki, sedangkan dalam hatinya dia selalu fikirkan rezeki dengan perasaan was-was. Ini yang saya katakan nama khianat. Dia khianat dengan diri dia. Dari segi zahir dia cari rezeki, tapi dari segi hatinya selalu fikirkan. Dia selalu fikirkan rezekinya dengan perasaan was-was. Jadi nanti kalau gini macam mana? Kalau nanti gini macam mana? Anak aku dah besar macam mana? Kita fikirkan anak kita punya rezeki, Allah dah tetapkan rezeki dia. Kita patut fikirkan pasal rezeki tu yang Allah kasih tu. Allah takkan tanya kita pasal rezeki anak-anak kita. Allah takkan tanya anak-anak kita mana rezeki kita. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi sebut apa yang bermaksud, tidak akan seseorang anak Adam itu mati kecuali rezekinya sudah dicukupkan oleh Allah. Means kalau orang itu meninggal, itu rezeki dia dah habis kat situ. Selagi dia tak meninggal, rezekinya tetap akan ada. Sabar, cari.
Pasti ada. Selagi orang tu tak meninggal, rezekinya ada. Di mana? Itu rahsia Allah. Itu rahsia Allah. Itu yang Allah perlukan dia usaha, dia cari. Usahalah, buat apa-apa. Masih nafas, pastinya rezeki masih ada. Kalau dah meninggal, rezeki dah tutup. Duit yang tinggal dalam bank dia, itu rezeki dia ke? Bila dia dah meninggal, itu rezeki siapa? Waris dia. Kita sibuk carikan tu, tapi akhirnya itu bukan rezeki kita. Itu rezeki anak-anak kita. Dia waris. Kalau waris yang bertakwa, alhamdulillah. Itu sebab fikir dengan fikiran yang akal, yakni dengan fikiran yang waras. Maaf ni mungkin kasar sedikit, tapi kita perlu. Kerana apa? Kita fikir nak tengokkan macam mana kita punya bank ni makin tambah, tapi kita tak manfaatkan. Jangan kita harapkan dan tunggukan anak-anak kita nak buat ibadah untuk kita. Oh, nanti biar aku meninggal, anak aku dapat duit, nanti dia tahulah nak wakafkan untuk aku, nak wakafkan, nak sedekah untuk Quran, nak kasih orang makan atas nama aku. Siapa cakap? Siapa cakap? Mudah-mudahan kalau anak-anak tu soleh dan warak, mudah-mudahan kalau dia ikut, alhamdulillah, kita manfaat. Tapi 99% anak-anak kita yang mewarisi harta, dia fikir pasal apa? Bahkan lebih parah lagi, dia tahu kalau bapak dengan mak dia kaya, bila bapak dan mak nak meninggal. Ini fact tuan-tuan, dia bukan biara, dia bukan perkara ringgit. Ini fact. Dia tahu anak-anak ni, dia tahu tak bapak dengan mak dia kaya ke tak? Dia tahu. Jarang sekali dia tak tahu. Mungkin dia tak tahu exact amount, tapi dia tahu bapak dia dengan mak dia ni ada harta. Hati dia dah tahu. Ini kalau dalam keadaan sedemikian, maksudnya harta itu tak berkat. Kenapa harta itu tak berkat? Kerana kita tak manfaatkan harta yang Allah beri kepada kita untuk kita serahkan kepada Allah. Jadi jangan kita bakhil pada diri sendiri. Jangan kita bakhil pada diri sendiri. Jangan kita sesekali hiraukan dan risaukan mengenai anak-anak kita, rezeki mereka macam mana. Ini nama dia tawakal. Trust. You must trust Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah cacing saja yang hidup di dalam tanah itu rezekinya tetap diberikan oleh Allah, bahkan lagi anak-anak kita yang manusia. Jangan kita risaukan. Gunakan harta yang kita ada, duit CPF kita dapat, buat apa kita sebaik-baiknya. Lakukan umrah, wakaf, sedekah, kasih orang makan, macam-macam kita boleh buat. Dan Nabi SAW ajarkan kita makna rezeki kita, makna harta yang sebenar. Nabi ajarkan apa? Apa yang kita beri pada orang, itulah harta kita. Apa yang kita simpan, bukan harta kita. Nabi sebut, apa yang kita beri pada orang, artinya kita ni sanggup kita keluarkan dan beri pada orang, that is your rezeki. Itu memang rezeki. Tak ada ragu-ragu, tak ada syak. Means you dapat manfaatkan tu rezeki, dan you akan dipersoalkan oleh Allah atas perkara itu. Apa yang you simpan, itu bukan rezeki you. Kenapa dia bukan rezeki you? Because you don't know besok you hidup ke tak. Itu rezeki waris itu. Kita harapkan waris kita buat baik untuk kita, akhirnya dia bergaduh pula pasal rezeki kita. Ini perkara hak jadi. Lebih parah lagi, dia fikirkan macam apa? Dia lebih parah lagi. Wah, sedih kan kita tengok keadaan macam ni. Ibu dan ayah masih terletak mayatnya, anak sudah bertekak.
Ini macam mana? Ni mak punya mas macam mana ni? Siapa nak ambil? Siapa nak kasih? Siapa nak bagi? Mak ni kalau ke bumi ni pun sanggup. Macam mana mak dia? Wah, sedih kita tengok. Macam mana maknya, abahnya tukus rumah besar dengan dia, ibunya lagi mengandungkan dia, melahirkan dia, susukan dia. Sanggup boleh buat gitu. Kita tengok di depan mata Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah SWT keselamatan. Moga-moga Allah jaga kita punya diri dan Allah jaga kita punya anak-anak dari sifat sedemikian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jangan kita risaukan. Betul tak? Jangan kita risaukan. Tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Gunakan rezeki yang Allah berikan untuk manfaat diri kita sendiri. Manfaat diri kita sendiri. Kita belanja orang pergi umrah ke, kita bayarkan orang tu dalam kesusahan hutang. Orang ni nak kahwin tak ada duit, kasih. Nak kahwin sekali, kahwin sekali. Kalau lah tengok dia tak, tengok dia kahwin tak puas hati, kasih dia duit, kita pun kahwin dia. Lepas tu siap banyak jawab lah. Tu dia tak mahu nyambung Allah. Tapi itu betul. Ini semua itu sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, paling manfaatkan manusia dengan apa dia ada. Ada wakaf perigi, ada wakaf Quran, ada wakaf apa air, macam-macam buatlah. Wakaf masjid, simpan memang apa. Ya. Kalau boleh kosong pun kosongkan. Kalau boleh lah, kan? Macam mana pun kita kalau kosong, warisan tak dapat. Sebab CPF kita tak boleh kita keluarkan special account, tak boleh keluarkan medisave account. Dia pun tak akan dapat juga. Betul tak? Cukup boleh ada. Tapi yang kita ada hand, cash in hand ni, gunakan manfaat sebaik-baik. Berapa ramai orang yang susah bayar, yang susah, betul-betul keadaan susah. Orang Singapura banyak, bukan sikit. Mereka betul-betul susah. Ada yang nak makan, tak ada makan. Ada yang nak bayar bil, ada yang duduk dalam rumah dalam kegelapan, tak mampu, tak ada duit nak bayar bil. Ada yang menghidapi sakit yang kronik, nak bayar bil pun tak boleh. Bantu semampu dan sebaik-baiknya. Minta setiap perkara yang kita keluarkan, minta, ya Allah, engkau jadi saksi. Ya Allah, engkau saksi atas perbuatanku ini hanya untuk, kerana aku nak manfaatkan umat Nabi SAW. Tengok Allah balas benar. Jadi antaranya kata Imam Ghazali apa? Padahal menjalankan ibadat memerlukan ketenangan batin dan fizikal. Dan itu hanya terdapat pada orang-orang yang bertawakal. Malahan orang yang lemah hatinya berkemungkinan besar tidak dapat menjalankan ibadat dengan tenang. Kalau hati lemah, tidak dapat menjalankan ibadat dengan tenang, kecuali setelah mendapat rezeki sehingga dia tidak mampu untuk menyempurnakan urusan-urusan besar dunia maupun akhirat. Ya, dia kerja tungkus lumus, akhirnya apa? Tak cukup waktu nak ibadah, waktu dia muda. Tak ada waktu untuk dia menuntut ilmu, tak ada waktu untuk dia belajar Quran. Kerana kerja, akhirnya sakit. Kalau dalam keadaan sakit, tak macam mana nak ibadah? Macam mana nak ibadah? Dan sakit tak susah. Jadi selama ni kita kerja kumpulkan harta untuk bayar hospital bill kita. Manfaat tak? Tak manfaat. Tak manfaat. Tapi kalau kita kerja, kita gunakan duit itu dengan sedekah. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu ilajun. Sedekah itu dia adalah ubat, jawab.
Dia adalah cure bagi penyakit. Kata Nabi SAW, kalau orang itu ditimpa satu sakit, buat 3 perkara. Yang pertama, ruqyah. Yang kedua, berubat. Yang ketiga, sedekah. Jadi sedekah ni memang confirm dia baikkan penyakit. Sebab para awliya salihin, guru-guru kita selalu ajar, first kalau kita sakit, keluarkan sedekah. Jangan pergi doktor dulu, jangan sedekah kat doktor. Sedekah dulu. Sedekah kat doktor. Akhirnya doktor kasih ubat. Kalau dia kasih ubat, refer sana, refer sini, sangat lebih baik dia kasih sedekah. Yakin, ini perlu kita yakin. Sebab kita ni agama Nabi SAW, yang mana Nabi mengajarkan kita haqqa tawakkul, tawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini keyakinan. Agama kita agama keyakinan. Kalau Nabi kata itu wahyu daripada Allah, tak ada ragu lagi. Nabi dah sebut sedekah, sedekah aja. Terus belikan air ke, minta sedekah pada masjid, minta orang bacakan Yasin ke, minta baca Fatihah, InsyaAllah itu lebih aulah dan lebih afdal daripada dia habiskan duit. Kan? Bukan maksudnya pergi doktor, tapi ini membuat perkara yang lebih utama. Sambillah buat dulu, kan senang. Gitu. Baik. Jadi kecuali setelah mendapat rezeki sehingga dia tidak mampu untuk menyempurnakan urusan dunia maupun akhirat. Abu Muhammad mengatakan, sesungguhnya keadaan yang berjalan di atas bumi ini ada 2, yang bertawakal dan yang sembarangan. Ucapan itu mengandungi makna yang sangat luas, kerana orang yang sembarangan mengerjakan sesuatu perkara sesuka hatinya sahaja, asalkan dia mempunyai kekuatan dan keberanian tanpa memikirkan rintangan dan bahaya. Ini kita akan jelaskan dengan lebih mendalam minggu yang akan datang, insyaAllah. Moga-moga Allah SWT memberikan kita tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah. Moga Allah memurniakan kita ketenteraman jiwa dan ketenteraman hati, agar kita dapat manfaatkan umur, kesihatan, hidup kita ini dengan ibadah kepada Allah dengan benar-benar, yang mana dengannya moga Allah memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Jadi Allah nakkan kebaikan untuk kita, cuma kita yang perlu serahkan diri kepada Allah. Tenang, Allah nakkan kebaikan kepada kita. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Tuhan kamu tidak sesekali menzalimi hamba-Nya. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Wahai hamba-Ku, aku sesungguhnya mengharamkan kezaliman atas diriku, maka jangan kamu berzalim antara satu sama lain. Allah sahaja mengharamkan kezaliman pada dirinya, dalam pada hamba-Nya. Ya Allah sayang kita, jangan kita zalim diri kita. Kezaliman yang paling dahsyat, seseorang menzalimi dirinya. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya Islam dan iman. Moga Allah SWT mengukuhkan hati kita dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah. Moga Allah pelihara kita daripada kebimbangan, kerisauan mengenai kehidupan kita di dunia dan rezeki terutamanya. Moga Allah mencukupkan kita dengan rezeki yang Allah SWT telah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardani qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, wa akhirna atqiya ulama, nahwa bil khairi wa nufa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirna bil ridha minkal uyun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun.
واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فأتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشربه والحمد لله في البدء والتناهي يا رب القبول. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها
واكفنا شر ما تأتي بها الأيام والليالي. اللهم نزل قلوبنا من التعلق بمن دونه واجعلنا ممن يحبهم ويحبونه. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jazakumullah khair. Di sini ada sedikit pengumuman yang mana saya mendapatkan saya mendapatkan pesanan daripada Syekh Hafifuddin untuk menyampaikan kepada jemaah bahawasanya insya-Allah pada hari Khamis 1 Januari ini akan diadakan majlis Maulidul Rasul beserta dengan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu di sini Masjid Abdul Razak bermula pada jam 9 pagi sampai zuhur. Semoga kita dapat hadir dan mendapatkan barakah dan manfaat daripada amin insyaallah insyaallah taala. Sampai kita berjumpa minggu yang akan datang. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.